मैं गलबात की है चाइनीज़ प्रेजिडेंट शी जिनपिंग नाल बहुत चंगे माहौल च गलबात हुई और बड़े इशू डिस्कस होए। उहदे ट्रेड भी सी, फैंटन आयल भी सी, टिकटॉक इशू भी सी। मैं तो प्रेजिडेंट शी जिनपिंग असी दोनों ही पूरी कोशिश करांगे कि दुनिया दे विच अमन होए और सेफ्टी होए। चाइना की जिहड़ी एक्सपर्टीज़ है सैमी कंडक्टर्स की भी है जी, और अमरीका अपने रिलाय करना चाहता है और दूसरा होंदा भी साडी इंटैलीजेंस जा रही है। तो भारत नूं लगदा सी कि असी चाइना तो बाद असी सेफ वो हाँ जिथे कि होएगा। वो तो बाइडन ने इन्हां दा काम कर दिता कि भी प्रो रशिया जो इन्होंने लाइन ली, उन्होंने कहा ये तो साडी टैक्नोलॉजी उन्होंने बेच देंगे। जिहड़ी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दी चिप्स सैमी कंडक्टर बनाने का 8 देशों के नाल तो अमरीका ने कहा खुली ट्रेड है। भारत नूं उन्हां मुल्कां च रखिया जिन्हां नूं एक लिमिटेड एक्सैस दी जाएगी। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर दोबारा स्वागत है। सो गलबात करांगे कि 20 जनवरी नूं प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़े ने वो सौं चक्कन जा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने चीन के प्रेजिडेंट शी जिनपिंग नाल लंबी चौड़ी गलबात हुई है जिहड़ी बहुत ही वधिया माहौल विच हुई है। और व्यूअर्स याद रहे कि चीन के प्रेजिडेंट नूं सौं चक समागम विच सद्दा पत्र दिता गया सी पर वो नहीं आ रहे। और दूसरे पासे मोदी नूं तरलियां दे बावजूद भी सद्दा नहीं दिता गया तो ना ही हजे तक उसका जिक्र किया गया है। सो व्यूअर्स यूं जापदा है कि अमरीका ने भारत नूं खुड्डे लाइन लगा दिता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो कल असी जिहड़ा डिस्कशन सैशन कीता अमरवीर सिंह होरां दे नाल जी, उस दे विच जिहड़े दोवें ही साडे लीड सैगमेंट सी, एक तां प्रेजिडेंट ट्रंप दे आउण नाल दुनिया च की तब्दीलियां हो सकदियां ने जां की संभावनावां ने, और दूसरा सी कि प्रेजिडेंट बाइडन दी लैगेसी उस दी विरासत की होएगी। और उसने खास तौर पे इंडिया दे ट्रांसनैशनल रिप्रैशन और दूसरे मुद्दे जिहड़े ह्यूमन राइट्स और दूसरे सी उन्हां प्रति सॉफ्ट अप्रोच रखी, किड ग्लव्स नाल डील कीता और की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दे वेड़े फरदर इन्हां मुद्दों के उत्ते जिहड़ा की होएगा। और इहदे च कोई शक नहीं है कि दुनिया दे लीड जिहड़े मीडिया एनालिस्ट ने उन्होंने इस गल नूं पॉइंट आउट किया है, जिन्हां दे विच वॉल स्ट्रीट जर्नल भी शामिल है कि भारत ने ट्रंप दे आउण तो पहला ही ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का मुद्दा निबेड़न दे लई अपनी होम मिनिस्ट्री राही, हालांकि मुद्दा फॉरन मिनिस्ट्री का एक अननेम्ड जी जिहड़ी है लिखत जिहड़ी उन्होंने वैबसाइट ते पोस्ट की कि जी साडी जिहड़ी इनकुआरी कमेटी असी बनाई सी 13 महीने की कार्रवाई बाद उसने एक रोग एलीमेंट नूं अनऑफिशियल जिहड़ा वो कीता ना उहदा नां जां दूजा, और असीं जिहड़ा इस दे उत्ते फरदर प्रोब करांगे और यकीनी बनावांगे इस सिस्टम दे विच ये वो जिहड़ा असीं किहा सी भी गुंगलूआं तो मिट्टी झाड़ना। पर हर एक ने ये देखा कि भी ये उन्होंने जस्ट दे हैव ट्राइड टू वॉश देयर हैंड्स ऑफ कि ट्रंप दे आउण तो पहले होए जी असीं निबेड़ दिता। हालांकि एरिक गारसेटी ने बेशक वो बाइडन दी नॉमिनी सी एम्बेसडर जिहड़ा अमरीका दा, उन्हें ये गल क्लीयर करती कि फर्स्ट पॉजिटिव स्टैप है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी प्रोसीक्यूशन और दूसरा जिहड़ा अजे बाकी है। सो उन्हें इन्हां नूं हिलाया कि भी जे ईवन ये भी सैटिस्फाई नहीं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की होएगा। हुण ये सारे दे बैकग्राउंड दे विच असीं ये भी देख रहे हैं जिहड़े रिपीटडली हर एक नहीं इंडियन बहुत सारे उन्होंने अपने यूट्यूबर्स ने भी रिडिक्यूल किया मोदी नूं और एस जयशंकर नूं कि भी इत्थे हफ्ता बैठा रहा, तरले करता रहा, लेकिन ओथ टेकिंग सैरेमनी का जिहड़ा इनविटेशन मोदी नूं नहीं मिलिया। एस जयशंकर नूं भी क्वाड मुल्कां दे थल्ले मिलिया क्योंकि उन्होंने फॉरन मिनिस्टर आस्ट्रेलिया, जापान और भारत नूं और ज़ाहिर है अमरीका तो है ही है, उन्होंने इनवाइट किया गया सी, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ ओथ टेकिंग बड़े तई है इनविटेशन, बाकी जिहड़े फंक्शनस हुंदे ने उन्हां च नहीं है। हालांकि ये भी हुण खबरां ने भी ठंड इन्नी ज़्यादा पै रही है कि 20 जनवरी नूं बहुत ठंड होने करके अदरवाइज़ जिहड़ी इनॉग्रेशन हुंदी है ओपन च हुंदी है, ओपन व्हीकल च प्रेजिडेंट फर्स्ट लेडी और फिर जिस अंदाज दे विच बड़ी
ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਜਦੋਂ ਯੰਗ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਿਲਰੀ ਔਰ ਕਲਿੰਟਨ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਡੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਨਡੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਚਾਈਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਪਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਈਵਨ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2024 'ਚ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਜੇ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਠੇ ਭਲਵਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਲਚ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਏ ਕੀ ਆਗ ने ट्रंप को रुला दिया, ट्रंप ने मोदी को फ़ोन किया और मोदी ने अपना महाशक्ति जहाज़ भेज दिया। और उत्थे किसी ने पूछा कि भी ये इन्होंने ये नहीं पता भी बिल्कुल झूठियां कहानियां कि भी उन्हें तो इनू थुक्या भी नहीं है इन्हों के मूँह से जां दूजे भी ये इन्हों के किहड़े जहाज़ ने जिहड़े एले दी फायर्स नोट वो कहते जी जिहड़े उन्होंने भगत ने वो बिलीव करते हैं कि भी इवें जरूर होया होएगा भी मोदी के सामने ट्रंप रो रहा कि भी ये तो ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਇਆ ਖੁਦ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਫੈਂਟਨਾਈਲ ਵੀ ਸੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀ। ਦਾ ਕਾਲ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਨ ਫॉर ਬੋਥ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਦਾ US। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਫੈਂਟਨਲ, ਟਿਕਟੌਕ, ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ to make the world more peaceful and safer। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਸੀਂ
ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਹੋਏ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ 1919 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, बड़े बड़े उन्होंने दावे कि 2025 तक हम चीन को पछाड़ देंगे। आ गया 2025, जिन्नी तुहाडी इकोनॉमी है ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ट्रिलियन ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ट्रेड डेफिसिट है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और ये सी कि 2025 तक हम चीन को पछाड़ देंगे, 2050 तक हम अमेरिका को पछाड़ देंगे। ये पब्लिक उन्हों का बीजेपी का ऑफिशियल हुण कित्थे खड़ा है भारत। और हालात ये कि जो G20 के वेले मोदी विश्व गुरु बन गया भारत, दुनिया के सारे लीडर मोदी जी तो पुछ के निछ मारते हैं, तो इत्थे तो उन्हें तुहाडे तरले करन ते तुहानूं ये भी नहीं सद्दा दिता भी तुसी ਜਿਹੜੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਚਲੋ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਓ, ਪਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਡ ਗਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਡਿਡ US ਐਕਸਕਲੂਡ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਅਨਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਐਕਸੈਸ ਟੂ AI ਚਿਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੌਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।